चलो नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। हवे आपणे स्टांडर्ड 8 यूनिट 1 क्यू फॉर क्वेश्चन। चलो यूनिट 1 है आपणो शुं छे तो कि क्यू फॉर क्वेश्चन एटले क्यू एटले के प्रश्न। चलो हवे आपणे अहींया एक्टिविटी फर्स्ट है एना स्पेलिंग छे लखेला छे। आ स्पेलिंग तमारे छे तमारी नोटबुक में तमारे नोट डाउन करवाना छे। शा माटे तो कि एक्टिविटी 1 ना स्पेलिंग छे ए विद्यार्थी मित्रों शब्दार्थ में आपेला नथी एटले आ स्पेलिंग तमारे छे तमारी नोट में छे लखवा एकदम जरूरी है। जो स्पेलिंग तमने याद हशे तो ट्रांसलेशन सरळताथी आपने याद रही जशे। तो सौप्रथम तो आज स्पेलिंग है ये स्पेलिंग तमारे नोट में है लखी नाखवाना, लखीने तमारे छे स्पेलिंग प्रिपेर करी लेवाना। चलो हवे आपणे स्पेलिंग तमने समजावी दऊं हूँ। तो कि पेलो स्पेलिंग है प्रोग्राम एटले के कार्यक्रम, पछी फ्लाइट तो के चलो फ्लाइट एटले शुं थाय तो कि उड्डयन, पछी एन्जिनियर एटले के इजनेर एटले कोईपण वस्तु होय बराबर तो कि एना इंजिनियर होय एटले के एनुं स्ट्रक्चर डिजाइन करवुं एने कई रीतना बनाववी आ बधुं इंजिनियर कहेवाय तो एने शुं इजनेर कहेवाय गुजराती में इंजिनियर ने। पछी ग्रेज्युएशन एटले के स्नातक, स्नातक एटले के कॉलेज पछीनो अभ्यासक्रम होय ने स्नातक कहेवाय। दाखला तरीके तमारा मम्मी के पप्पा कॉलेज करी गेला होय, कॉलेजना 3 वर्ष होय FY SY અને TY तो तमे TY पास कर लो पछी शुं कहेवाय स्नातक कहेवाय एटले के आपणे इंग्लिश में कहेवाय एने ग्रेज्युएट अथवा ग्रेज्युएशन एटले स्नातक। कॉलेजना 3 वर्ष पछीनो अभ्यासक्रम। पछी इंस्टिट्यूट एटले के संस्था। पछी स्पेशल शुं थाय खास, विशिष्ट, स्पेशल खास अथवा विशिष्ट बे लखी शको तमे, विशिष्ट चाले अने खास पण चाले। पछी आइडल एटले के मूर्ति जेने प्रतिमा के दाखला तरीके गणेशजीनी होय, श्रीरामनी होय, शंकर भगवाननी होय, कोईपण मूर्ति होय एने शुं कहेवाय आइडल शुं कहेवाय तो के मूर्ति। पछी लेटर एटले शुं थाय पत्र। पछी इंस्पायर एटले शुं थाय तो कि इंस्पायर एटले के प्रेरणा एटले तमने कोईपण कार्य करवा माटे प्रोत्साहन करवुं एने प्रेरणा कहेवाय। पछी आ ओरिजिन शुं थाय ओरिजिन एटले के मूळ। दाखला तरीके मानी लो कि मूळ मीन्स के झाड़ना के वृक्षना मूळ नहीं, मूळ मीन्स कि मानी लो कि तमे छे तो जन्म केशोद में थयो होय अथवा तमे केशोद में घणा टाइम थी रहता हो अने तमे दाखला तरीके जामनगर रहेवा जाओ तो मूळ क्यांना कहेवाय केशोदना कहेवाय। तो एवी रीतना मूळले शुं थाय तो कि तमारुं जन्म स्थळ। पछी वर्क ले शुं थाय तो कि काम। चलो ओके तो आ बधा जे स्पेलिंग है तमारे नोट में है नोट डाउन करीने तमारे प्रिपेर करवाना छे। चलो हवे आपणे विद्यार्थी मित्रों आनुं ट्रांसलेशन आपणे करीए। हवे आपणे खास आपणो अघरा स्पेलिंग ज आपणे लखशुं, हार्ड स्पेलिंग जे मुख्य मुख्य छे अने सामान्य स्पेलिंग जे छे नॉर्मल स्पेलिंग ए आपणे लखशुं नहीं। शा माटे तो ई स्पेलिंग तमारे आगळना स्टांडर्डमां तमारे आवी गया होय। चलो तो एक्टिविटी 1 नो भाषांतर आपणे करीए। तो अहींया छे एक इंटरव्यूअर छे। कोण छे? इंटरव्यूअर एटले इंटरव्यू लेनार व्यक्ति। अने बीजी सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स छे एक अवकाशशास्त्री छे बराबर। चलो तो अहींया छे इंटरव्यू शुं करे तो सुनीता विलियम्स ने पोताना कार्यक्रम में एने तो आमंत्रण आपे बराबर, इन्वाइट करे एने अने केटलाक प्रश्न पूछे सुनीता विलियम्स ने कि तमे मूळ क्यांना, तमारा पितानुं नाम शुं, तमने अवकाश में जवा माटे कोणे एटले टूंकमां तमने तमारा काम अने वर्क में तमने कोणे प्रेरणा आपी बराबर। तमे अवकाश में साथे गया त्यारे तमे शुं कई कई वस्तुओ साथे लई गया हता। आवा इंटरव्यू छे ने प्रश्न पूछे कि तमो जन्मस्थळ, तमारी बर्थ डेट, तमे क्यांथी स्नातक थया, आवा घणा बधा छे इंटरव्यूअरे सुनीता विलियम्स ने प्रश्न पूछे अने सुनीता विलियम्स एना छे जवाब आपे। चलो तो अहीं आपणे जोईए। चलो प्रथम तो पेज नंबर 1। चलो इंटरव्यू शुं कहे? चलो हेलो मिस सुनीता विलियम्स, नमस्ते श्रीमती सुनीता विलियम्स, वेलकम टू अवर प्रोग्राम। अमारा कार्यक्रम में तमारुं स्वागत है। वेलकम एटले स्वागत, अवर प्रोग्राम एटले अमारा कार्यक्रम एटले के अमारा कार्यक्रम में तमारुं स्वागत है। सुनीता विलियम्स सेज हेलो नाइस मीटिंग यू, नमस्ते तमने मळीने आनंद थयो। चलो तो नाइस मीटिंग यू मतलब शुं थशे? तमने मळीने आनंद थयो। चलो इंटरव्यूअर सेज वेर डू यू वर्क, वेर एटले क्या, डू यू वर्क एटले काम करो छो, तमे क्या काम करो छो? सुनीता विलियम्स सेज एट नासा एज अ फ्लाइट एन्जिनियर। तो के बराबर एट नासा एटले के नासा में, एज अ फ्लाइट एन्जिनियर एटले के तो उड्डयन इंजिनियर तरीके अथवा तो फ्लाइट इंजिनियर बोलो तो पाले एटले के सुनीता विलियम्स शुं कहे तो कि नासा में फ्लाइट एन्जिनियर तरीके। तो इंटरव्यूअर कहे वेर डू यू बर्न, वेर एटले क्या,
ડુ યુ બર્ન, તમે જન્મ્યા હતા, તમે ક્યાં જન્મ્યા હતા? સુનિતા વિલિયમ્સ સેજ ઓહાયો, એટલે કે ઓહાયોમાં. તો ઓહાયો છે એક સિટી છે, સિટીનું નામ છે. ઇન્ટરવ્યુઅર સેજ વોટ ઇઝ યોર ડેટ ઓફ બર્થ? ડેટ ઓફ બર્થ એટલે શું થાય? જન્મ તારીખ. વોટ ઇઝ એટલે શું છે? યોર એટલે તમારી. તમારી જન્મ તારીખ શું છે? સુનિતા વિલિયમ્સ છે. સુનિતા વિલિયમ કહે 19 સપ્ટેમ્બર 1965, એટલે કે 19મી સપ્ટેમ્બર 1965. ચાલો ઇન્ટરવ્યુ આગળ એનો પ્રશ્ન પૂછે, શું કહે? વેર ડીડ યુ ગેટ યોર ગ્રેજ્યુએશન ફ્રોમ? ચાલો ગ્રેજ્યુએશન એટલે સ્નાતક, ફ્રોમ એટલે ક્યાંથી, ગેટ એટલે થયા, વેર એટલે ક્યાંથી, તમે સ્નાતક ક્યાંથી થયા? ચાલો સુનિતા વિલિયમ શું કહે? આઈ ડીડ માય ગ્રેજ્યુએશન ફ્રોમ ફ્લોરિડા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજી. ચાલો આ જો આ ટેકનોલોજી છે, ફ્લોરિડા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજી. તો આનું ગુજરાતી છે એ જ થશે કે હું ફ્લોરિડા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજીમાંથી સ્નાતક થઈ. ચાલો ઇન્ટરવ્યુ સે વિચ સ્પેશિયલ આઇટમ્સ ડીડ યુ બ્રિંગ વિથ યુ ઇન ધ સ્પેસ ફર્સ્ટ ટાઈમ? ચાલો વિચ સ્પેશિયલ આઇટમ એટલે કઈ ખાસ વસ્તુ, ડીડ યુ બ્રિંગ એટલે તમે લઈ ગયા હતા, વિથ યુ એટલે તમારી સાથે, ઇન ધ સ્પેસ એટલે અવકાશમાં, ફર્સ્ટ ટાઈમ એટલે પહેલી વખત. તો કે તમે જ્યારે પહેલી વખત અવકાશમાં ગયા હતા ત્યારે કઈ ખાસ વસ્તુ સાથે લઈ ગયા હતા? સુનિતા વિલિયમ શું કહે? ધ ભગવદ્ ગીતા, અ સ્મોલ આઇડલ ઓફ ગણેશ એન્ડ અ લેટર રિટન ઇન હિન્દી બાય માય ફાધર. એટલે કે ભગવદ્ ગીતા, અ સ્મોલ આઇડલ ઓફ ગણેશ એટલે કે ગણેશજીની નાની મૂર્તિ, અ લેટર એટલે કે પત્ર, રિટર્ન ઇન હિન્દી, હિન્દીમાં લખેલો, બાય માય ફાધર, મારા પિતાનો. એટલે શું આખું શું કહે? તો કે ભગવદ્ ગીતા, એક નાની ગણેશજીની મૂર્તિ, પછી શું કહે? અને હિન્દીમાં લખેલો મારા પિતાનો એક પત્ર. ચાલો આ બધી વસ્તુ સુનિતા વિલિયમ્સ એ અવકાશમાં ગઈ હતી ત્યારે સાથે લઈ ગઈ હતી. ચાલો પછી ઇન્ટરવ્યુઅર છે હુ ઇન્સ્પાયર્ડ યુ ઇન યોર વર્ક, ઇન યોર લાઈફ એન્ડ વર્ક? ચાલો હુ ઇન્સ્પાયર્ડ તમને કોને પ્રેરણા આપી? ઇન યોર લાઈફ એટલે તમારા જીવનમાં, ઇન વર્ક એટલે કામમાં, એટલે કે તમને તમારા કામમાં અને જીવનમાં કોણે પ્રેરણા આપી? ચાલો સુનિતા વિલિયમ શું કહે? મહાત્મા ગાંધી, એટલે કે મહાત્મા ગાંધી, એટલે કે મહાત્મા ગાંધીએ છે એને પ્રોત્સાહન આપ્યું અને સુનિતા વિલિયમ્સે એ પ્રોત્સાહન આપ્યું, એના ઉપર એને શું કર્યું? તો કે કામ કર્યું. ચાલો તો વિદ્યાર્થીઓ તમને પણ તમારા મમ્મી પપ્પા ઘણી ફરી ઇન્સ્પાયરેશન આપતા હોય, પ્રેરણા આપતા હોય, શેની પ્રેરણા આપતા હોય? તો તમને આગળ ભણો, અભ્યાસમાં ધ્યાન દો, બરાબર, તો તમે ઊંચી પદવી પ્રાપ્ત કરો, એવું તમારા માતા પિતા તમને છે એ પ્રેરણા ઘણી ફેરી આપતા હોય. ચાલો પછી જોવો જોઈએ ઇન્ટરવ્યુ સેઝ વોટ ઇઝ યોર કન્ટ્રી ઓફ ઓરિજિન? ચાલો વોટ ઇઝ એટલે શું છે, યોર એટલે તમારી, કન્ટ્રી એટલે દેશ, ઓફ ઓરિજિન મૂળ, તમે મૂળ ક્યાં દેશના છો? સુનિતા વિલિયમ સેજ ઇન્ડિયા, ભારત. ઇનફેક્ટ માય ફાધર દીપક પંડ્યા ઇઝ ફ્રોમ ગુજરાત. હકીકતમાં મારા પિતાજી દીપક પંડ્યા ગુજરાતના છે. ચાલો આપણા માટે એક આ ગર્વની વાત કહેવાય કે સુનિતા વિલિયમ્સના પિતાજી છે આપણા એક ગુજરાતી છે. એટલે કે દીપક પંડ્યા ક્યાંના છે એના પિતા? તો કે આપણા ગુજરાતના છે. તો સુનિતા વિલિયમ્સ મૂળ ક્યાંના? તો કે ભારત દેશના. એમાં ખાસ કરીને એના પિતા ક્યાંના? તો કે આપણા ગુજરાતના. તો ખરેખર આપણા અને તમારા માટે આ બધી આ વાત છે ખરેખર એક ગર્વની વાત કહેવાય કે સુનિતા વિલિયમ્સના જે પિતાજી છે એ ગુજરાતી છે અને એની દીકરી છે, ડોટર છે, એ એક શું કરે? તો કે ફ્લાઇટ એન્જિનિયર તરીકે છે એ કામ કરે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ સાથે આપણે એક્ટિવિટી 1નું જે ટ્રાન્સલેશન છે ક્લાસ અહીંયા આપણે સમાપ્ત કરીએ. ચલો હવે આગળ આપણે જોઈએ તો તમે એક્ટિવિટી 2 જુઓ. તો એક્ટિવિટી 2ની અંદર છે એ શું છે જોવું જોઈએ? તો કે આપેલા વાક્યમાં જે પ્રશ્નોના જવાબ મળતા હોય તેની સામે રાઈટ નિશાની આપણે કરવાની છે. તો તમને કંઈ ક્વેશ્ચન આપેલ છે અને એનાથી 3 પ્રશ્ન પૂછેલા છે. હવે આપણે એ જોવાનું કે આમાંથી જવાબ મળતો હોય તો આપણે એની સામે શું કરશું? ટીક માર્ક કરશું આપણે. ચાલો એ આપણે બોર્ડ ઉપર લખીને આપણે છે સમજ. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આપણે એક્ટિવિટી સેકન્ડ એ જોઈએ. સેકન્ડ એમાં શું છે? તો કે આપેલા વાક્યોમાં જે પ્રશ્નોમાં જવાબ મળતા હોય તેની સામે રાઈટ નિશાની કરો. ચાલો આ એક ક્વેશ્ચન છે. સુનિતા વિલિયમ્સ સ્ટેડ ઇન ધ સ્પેસ ફોર 36 days. હવે તો કે આ એક પ્રશ્ન આપેલો છે આપણને. હવે આ પ્રશ્નનો જવાબ છે આમાં આવી જાય છે તો આપણે શું કરશું? તો બાજુમાં ટીક માર્ક કરવાનું. જો આ પ્રશ્નનો જવાબ આમાં ન આપેલું હોય તો આપણે ત્યાં શું કરશું? ક્રોસની સાઇન કરશું. ચલો તો આપણે જોઈએ પહેલાં તો સુનિતા વિલિયમ્સ સ્ટેડ ઇન ધ સ્પેસ ફોર 36 days. એટલે કે સુનિતા વિલિયમ અવકાશમાં 36 દિવસ સુધી રહી. સ્ટેડ એટલે શું થાય?
રહી. ઇન ધ સ્પેસ એટલે અવકાશમાં. ફોર 36 ડેઝ એટલે 36 દિવસ માટે. ચાલો હવે જોઈએ, વેર ડીડ સી સ્ટે, તે ક્યાં રહી? તો જવાબ આવશે ઇન ધ સ્પેસ. તો અહીંયા શું આપણે નિશાની કરશું? રાઈટની. કે આ જે પ્રશ્ન છે ને જવાબ આમાં આવી જાય છે. જો જવાબ આવી જતો હોય તો શું કરશું? રાઈટ કરશું. બરાબર. પછી જોવો જોઈએ, હુ સ્ટેડ ઇન ધ સ્પેસ, કોણ અવકાશમાં રહ્યું? તો જવાબ આવી જાય છે સુનિતા વિલિયમ્સ. તો અહીંયા આપણે શેની સાઇન કરશું આપણે? તો કે રાઈટની સાઇન કરશું. ચાલો પછી જોવો જોઈએ, ફોર હાઉ મેની ડેઝ ડીડ સી સ્ટે ઇન ધ સ્પેસ, તે અવકાશમાં કેટલા દિવસ રહી? તો એનો જવાબ પણ આમાંથી આપણને મળી જાય છે 36 ડેઝ. તો આ ત્રણેય ક્વેશ્ચન છે એનો જવાબ આમાંથી આપણને મળે છે. એટલે ત્રણેયમાં શું આવશે? ટીક. તો બીજું જોઈએ, ધ થિયેટર વોઝ ફર્સ્ટ ડેવલપ ઇન ગ્રીસ એઝ અ પાર્ટ ઓફ અ રિલિજિયસ વ્યૂ. એટલે કે સૌપ્રથમ પહેલું થિયેટર છે એ ગ્રીસની અંદર એક ધાર્મિક દૃષ્ટિકોણથીને છે એ વિકસાવ્યું હતું. ચાલો, આનો શું મતલબ થાય? રિલિજિયસ પાર્ટ ઓફ રિલિજિયસ વ્યૂ એટલે શું થાય? ધાર્મિક દૃષ્ટિકોણથીને. ચાલો, ડેવલપ એટલે વિકસાવ્યું. ઇન ગ્રીસ એટલે કે ગ્રીસમાં. ફર્સ્ટ એટલે કે પહેલું. થિયેટર એટલે કે થિયેટર. ચાલો હવે જોઈએ, વોટ વોઝ ડેવલપ ઇન ગ્રીસ. ચાલો, ગ્રીસમાં શું વિકસાવ્યું? તો કે એનો જવાબ મળી જાય છે આપણને, તો કે ધ થિયેટર. બરાબર. પછી જોઈએ, એટલે કે અહીંયા આપણે ટીક માર્ક કરશું. પછી જોવું જોઈએ, વાય વોઝ ધ થિયેટર ડેવલપ, થિયેટર શા માટે વિકસાવ્યું હતું? તો કે એનો જવાબ છે અહીંયા એઝ અ પાર્ટ ઓફ રિલિજિયસ વ્યૂ, એટલે કે ધાર્મિક દૃષ્ટિકોણથી, ધાર્મિક દૃષ્ટિકોણના હેતુથી ને. એટલે આના પર જવાબમાં આપણને મળી જાય છે એઝ અ પાર્ટ ઓફ રિલિજિયસ વ્યૂ. તો અહીંયા પણ આપણે શું કરશું? તો કે ટીક માર્ક કરશું. પછી સી જોઈએ, વેર ડીડ ધ ફર્સ્ટ થિયેટર ડેવલપ, પહેલું થિયેટર ક્યાં વિકસાવ્યું હતું? ચાલો, અથવા પેલું થિયેટર ક્યાં વિકસાવવામાં આવ્યું હતું? તો એનો પણ જવાબ આવી જાય છે, તો કે ઇન ગ્રીસ, એટલે કે ગ્રીસમાં. તો અહીંયા પણ આપણે ટીક માર્ક કરશું. શા માટે? તો કે આ ત્રણેય પ્રશ્નો છે એના જવાબ આમાંથી આપણને પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. એટલા માટે ત્રણેયમાં છે નિશાન કરી આપણે ટીક માર્કની. ક્વેશ્ચન 1માં પણ એવું છે. આ ત્રણેય ક્વેશ્ચન છે એ ત્રણેય ક્વેશ્ચન જવાબ આમાંથી આપણને પ્રાપ્ત થઈ જાય છે, મળી જાય છે. એટલા માટે આપણે ત્રણેયમાં શું કર્યું? અહીંયા ટીક માર્કની સાઇન કરી. ચાલો હવે આપણે છે ત્રીજું જોઈએ. ચાલો હવે આપણે એક્ટિવિટી 2 એમાં આપણે ક્વેશ્ચન 3 જોઈએ. ધ ફર્સ્ટ ન્યૂઝપેપર એડવર્ટાઇઝમેન્ટ અપિયર્ડ ઓન ધ બેક પેજ ઓફ અ લંડન ન્યૂઝપેપર ઇન 1625. મતલબ શું? કે સૌપ્રથમ એટલે કે સૌપ્રથમ પહેલી જાહેરાત તો કે લંડનના સમાચાર પત્રમાં 1625માં એના પાછળના પેજમાં દેખાણી હતી. ચાલો, આ ગુજરાતી એનું. હવે આપણે જોઈએ કે અહીંયા 3 ક્વેશ્ચન છે. વેન ડીડ ધ ફર્સ્ટ ન્યૂઝપેપર એડવર્ટાઇઝમેન્ટ અપિયર. ચાલો, પહેલી જાહેરાત ક્યારે દેખાણી? તો એનો જવાબ આપણને આમાંથી મળે છે, તો કે ઇન 1625. એટલે કે અહીંયા આપણે શું આવશે? એમાં શું કરીશું? આપણે ટીક માર્ક કરીશું. આપણે તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં પેજ નંબર ઉપર જુઓ, તમે પેજ નંબર 2 ઉપર જુઓ. ચાલો પછી જોઈએ આપણે બીજું બી, હુ ગેવ ધ ફર્સ્ટ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ ઇન 1625. એટલે કે 1625માં પ્રથમ જાહેરાત કોણે આપી? તો કે એનો અહીંયા ઉલ્લેખ ક્યાંય નથી કે જાહેરાત કોણે આપી. તેનો જવાબ આપણને મળતો નથી. એટલે અહીંયા આપણે સાઇન કરીશું ક્રોસની. તો પછી જોઈએ સી, વેર ડીડ ધ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ અપિયર ઇન ધ લંડન ન્યૂઝપેપર. એટલે કે લંડન ન્યૂઝપેપરમાં જાહેરાત ક્યાં દેખાણી હતી? તો એનો જવાબ આવે છે તો કે બેક પેજ ઓફ, એટલે કે પાછળના પેજમાં જાહેરાત છે દેખાણી હતી. તો અહીંયા સીમાં આપણે શું કરીશું? રાઇટ નિશાન. કે શા માટે? તો કે આનો જવાબ આપણને આમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે હવે ચોથું જોઈએ, કિરણ બેદી ઇઝ ધ ફર્સ્ટ વુમન આઈપીએસ ઓફિસર ઓફ ઇન્ડિયા. કિરણ બેદી ઇઝ ધ ફર્સ્ટ વુમન આઈપીએસ ઓફિસર ઓફ ઇન્ડિયા. એટલે કિરણ બેદી ભારતના પ્રથમ મહિલા ઓફિસર છે, એટલે મહિલા અધિકારી છે. તો હવે અહીંયા 3 ક્વેશ્ચન છે. હુ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ વુમન આઈપીએસ ઓફિસર ઓફ ઇન્ડિયા. ભારતના પ્રથમ મહિલા અધિકારી, મહિલા આઈપીએસ અધિકારી કોણ છે? તો એનો જવાબ આપણને આમાંથી મળે છે કિરણ બેદી. તો અહીંયા આપણે નિશાની કરશું રાઇટની. એનો જવાબ આમાંથી મળે છે. વોટ ઇઝ કિરણ બેદી? કિરણ બેદી શું છે? તો એનો જવાબ મળે છે તો કિરણ બેદી ઇઝ ધ આઈપીએસ ઓફિસર. એટલે કે એનો જવાબમાં એટલે અહીંયા આપણે કરશું ટીક માર્ક.
કે ક્વેશ્ચન બીનો જવાબ આપણને આમાંથી મળે છે. ચાલો પછી જોઈએ, વેન વોઝ કિરણ બેદી સિલેક્ટેડ એઝ એન આઈપીએસ ઓફિસર, એટલે કિરણ બેદી આઈપીએસ ઓફિસર તરીકે ક્યારે સિલેક્ટ થયા હતા અથવા ક્યારે પસંદગી પામ્યા હતા. તો ચાલો, તો એનો આન્સર આમાં ક્યાંય આપેલો નથી, ઉલ્લેખ નથી કે કિરણ બેદી છે આઈપીએસ ઓફિસર તરીકે ક્યારે પસંદગી પામ્યા હતા. તો અહીંયા આપણે નિશાની કરશું ક્રોસ, આનો જવાબ આપણી પાસે અહીંયા નથી. ચાલો હવે જે વિદ્યાર્થી મિત્રો પાંચમું જે છે મહાત્મા ગાંધીવાળું, એ તમારે જાતે તમારે કરવાનું છે.